في عام 2024 اتصلت طفلة صغيرة بالشرطة. الطفلة اسمها هايلي، عمرها 7 سنوات بس. الطفلة أبلغت الشرطة بتعرضها للضرب وإن والدتها على وشك قتلها. الشرطة اعتقدوا في البداية إنه الاتصال عبارة عن مقلب، لكن لما وصلوا للمكان أدركوا فورا خطورة الموقف. Oh my God. Hi, I'm right here. There is nothing wrong. Can you come out here and talk to us real quick? Yes, there is. There's something wrong. She's having no YouTube. No. Come out here real quick. I haven't done anything, please. Come here. Come outside and talk to me real quick. No, I have to. Hey, there's a child asking for help. I'm here to help this child. Yeah, Stay inside. No. Here, I will just speak with Or you. then speak with her. No. No. Oh. Please, Oh, Maya. we're just trying to figure out what is She going has no on. socks, right? She's got Okay, shoes she's on. got shoes on. She's You're fine. fine. She's fine. Calm down. الأم قالت إنه العنوان خاطئ وإنه ما حدا اتصل بالطوارئ، لكن فجأة بدأت الطفلة بالحديث. صارت تحكي تفاصيل خطيرة جدا. Haley? How old are you? 7.5 years old. Yesterday, my mom holded her hands over my mouth and I couldn't. Oh, wow. She said you're done breathing, and You're done. she's also trying to. She said she doesn't love me. She said she hates me. She Oh, said wow. she wants to me. She said I'm a B word, Oh my goodness! and it's all true. Okay, hey, It's all just true. talk to me, okay? Oh my God! Has anything happened Right now. tonight? Has anything happened Right now. tonight? Don't say my baby. We're not taking her anywhere. He is just coming to talk to her. That's why I wanted to step inside to be able to speak with you. Now that mom's not around, what you can open up to me, okay? So my mom, I don't say anything. Would I get in trouble if I say what she says to Nope, me? you be honest with me. You're not ever gonna get in trouble with me. I don't want to be. I don't want to say it, but she says I'm. You can say whatever. You're not gonna get in trouble with me. Even a first word. It's okay. She says Okay. I'm a liar. When I'm not lying, she says she wants me dead, and Kira. And she said she hates me. She doesn't love me. That she never wanted me in this world. الشرطة أدركوا أنهم بيتعاملوا مع محاولة قتل. لما عرفت الأم خطورة الموقف بدأت تلعب دور الضحية، وأنه تعرضت لإصابة في مكان عملها. كانت تظهر منفعلة بشكل كبير، وكان واضح أنها سريعة الغضب. وجود الطفلة عندها في البيت يوم تاني ممكن يعرض حياتها للخطر. Okay, what were they here for? I don't. I swear, I worked at the animal shelter. She was gonna be. Okay, I'm go ahead and stand up for me. Whoa! Stand Why? up. Because stand up. I'm telling you to stand up. Yes, sir. But why? Because you're under arrest. Stand up. What did I do to my baby? Stand up. Great. For real though? For real. Turn around. قامت الشرطة باعتقال الأم، وجهت لها تهم خطيرة بالإيذاء ومحاولة القتل. الطفلة عاشت أيام مرعبة معها، كادت تفقد حياتها عدة مرات. تم نقل الطفلة لبيت الرعاية وإخضاعها لجلسات علاج نفسي، لأنه اللي عاشته أبدا ما كان سهل. الشخص اللي بيظهر أمامكم على وشك القيام بأمر جنوني. اقترب من شارع يسمى شارع الموت. الشارع موجود في وسط الغابة تقريبا. قصة الشارع مرعبة. عثرت الشرطة على عدة جثث بالقرب من الشارع، والقاتل ما زال مجهول لغاية اليوم. هذا الشخص على وشك القيام بتصرف خطير. قرر التخييم بالقرب من الشارع. Tonight's adventure, I'm bringing you to Murder Road, where multiple bodies have been dumped, but no killers have ever been caught. Not only that, but we are going to be stealth camping here tonight. We're not going to have any fires, nothing to draw any big attention to us, but we're going to pitch a tent and stay here all night. بمجرد حلول الظلام أسوأ كوابيسه تحول لواقع. بدأ يسمع صوت حركة بالقرب من الخيمة. I was just about to lay down. Did you guys hear that? Man, this is freaking terrifying. Hey, there's lights out there. I just seen a light out there. Look. Oh, no. Please, no. There was never even a vehicle. Oh, crap. Multiple people.
At least 2. Oh, no. I don't think they even know I'm here, and they're coming this way. Hold on. I gotta get out the back door. That's so loud. No frickin' way. They see the tent. Oh, what the heck? They're kicking the tent. Son of a gun, man. Dang, no. No way. شخصين كانوا يتجولوا داخل الغابة. المغامر غادر الخيمة قبل لحظات من وصولهم. لما وصلوا الخيمة كانوا يتصرفوا بشكل عنيف، ركلوا الخيمة عدة مرات. لما تأكدوا من عدم وجود أحد بالخيمة بدأوا البحث عنه. لحسن الحظ تمكن المغامر من النجاة، لكن اللحظات اللي عاشها رح تضل محفورة بذاكرته. بعد منتصف الليل أحد الأشخاص كان يقود سيارته على الطريق السريع. السيارة اللي أمامه توقفت بالكامل. هون أدرك السائق خطورة الموقف. حافظ على المسافة مع السيارة حتى يكون عنده القدرة على التصرف. بشكل مفاجئ مجموعة مسلحين نزلوا من السيارة وحاولوا مهاجمة السائق بشكل مباغت، لكنه تمكن من الهروب خلال لحظات. تعامل السائق مع الموقف كان ممتاز. الفيديو التالي تم تصويره في فلسطين، بالتحديد في مدينة الخليل. أثناء عمل أحد الشبان على إحدى المركبات تعرض لموقف خطير. حصل تسرب للغاز داخل الفرن وانفجرت الغرفة بالكامل. بفضل الله ما تعرض الشاب لأي أذى، خرج قبل ثواني من الانفجار.
في عام 2019 ستيفن كان يخطط لمفاجأة زميلته بالعمل، دعاها لرحلة غوص في أعماق البحر الكاريبي. كان يخطط لطلب الزواج منها لكن على طريقته الخاصة. طلب من صديقته كانيشا الجلوس داخل البيت ومشاهدة عرض الغوص اللي راح يقدمه. البيت موجود في البحر، من الداخل بالإمكان رؤية الأسماك بشكل واضح. بعد طلب الزواج من كانيشا صعدت للطابق الثاني حتى تجاوب ستيفن، لكن لما صعدت ما وجدت له أي أثر، اختفى بالكامل. بعد ساعة تقريبا متطوعين تمكنوا من العثور عليه، لكنه كان جثة هامدة. تبين انه ستيفن أساء تقدير الموقف، ما حسب الوقت بشكل كافي، حبس أنفاسه لوقت طويل حتى يكمل العرض، حتى انه ذراعه كانت ترجف في اللحظات الأخيرة من الفيديو. ولما حاول الصعود صعد بشكل سريع لكنه ما تمكن من الوصول أبدا. أحد الأشخاص دخل مبنى قديم. المبنى مهجور من سنوات طويلة وسمعة البيت سيئة جدا. بالرغم من هيك المغامر على وشك القيام بتصرف جنوني، قرر محاولة النوم داخل البيت. bed upstairs in one of the bedrooms if I remember rightly, so we're going to go and have a look. Don't know if you can tell, but I'm not feeling good about this. أثناء محاولته النوم استيقظ على صوت حركة في البيت، اللي صوره كان مرعب جدا. صورت الكاميرا شخص غريب بيتحرك داخل البيت، كان يتحرك بشكل غير متزن، يبدو انه كان متعاطي. لاحظوا كيف كان يتخبط امام الباب، والمرعب اكثر تبين انه هذا الشخص بيعيش بداخل البيت لكن بشكل غير قانوني. المغامر انسحب من المكان لاحقا، اتوقع انه راح تكون زيارته الاخيرة.